วันนี้เราเข้าสู่ Electrostatic หรือไฟฟ้าสถิตสำหรับ EP ที่ 4 นั่นเองค่ะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องสนามไฟฟ้านะคะมาวันนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่องจักรไฟฟ้ารวมถึงงานในการเคลื่อนประจุนั่นเองค่ะครูบอยพูดถึงคำว่าจักรไฟฟ้าเชื่อว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยทุกคนเคยได้ยินมาแล้วและทุกคนก็มีความรู้รอบตัวว่าไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านเรือนเรานะคะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีจักรไฟฟ้าอยู่ที่220โวลต์แต่หลักการหาจักรไฟฟ้าจากการทราบค่าประจุต้นกำเนิดเนี่ยเราหาได้อย่างไรมันเป็นปริมาณสเกลาร์หรือมันเป็นปริมาณเวกเตอร์น่าติดตามมากๆเลยนะคะรวมถึงถ้าเราเลื่อนประจุจากจักรไฟฟ้าหนึ่งไปจักรไฟฟ้าหนึ่งที่มีคนชอบบอกเราว่าประจุบวกเคลื่อนที่จากจักรไฟฟ้าสูงไปจักรไฟฟ้าต่ำเนี่ยเหตุใดต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเขามีจักรไฟฟ้าเท่ากันเขาจะเคลื่อนที่ไม่ได้หรอเดี๋ยวเรามานั่งคำนวณหางานในการลากประจุตรงนี้ออกมานะคะงานมีเหนือเป็นจูนด้วยค่ะทุกคนเหมือนที่เราเรียนมาแล้วตอนม.4 อย่าลืมค่ะท้ายของคลิปวิดีโอนะคะเราจะสรุปเนื้อหาให้ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนสามารถทำแบบทดสอบได้และแบบทดสอบครั้งที่ 4 ของเรานี้มีทั้งทฤษฎี2ข้อและก็มีคำนวณ3ข้อเตรียมปากกากระดาษทดให้ดีเพื่อให้ทุกคนได้คะแนนดีๆสำหรับการเรียนรู้ครั้งนี้พร้อมและตั้งใจนะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาขอแค่เราตั้งใจเรียนค่ะไปเรียนเรื่องจักรไฟฟ้าและงานในการลากประจุกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเข้าสู่ EP ที่ 4 ของเราและในส่วนของเนื้อหาค่ะสำหรับเรื่อง voltage หรือว่าจักรไฟฟ้านั่นเองตามแบบฉบับของครูพลอยค่ะเดี๋ยวครูพลอยขออนุญาตนะคะนำทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอเรื่อง voltage electric energy ก็คือเรื่องของจักรไฟฟ้าและก็พลังงานที่เกิดจากการลากประจุของเรานะคะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวจะน่าสนใจมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันส่วนเรื่องคาปาซิเตอร์ขออนุญาตอุบเอาไว้ครั้งหน้านะคะเรื่องของตัวเก็บประจุก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจดูแล้วเก็บประเด็นไปพร้อมๆกันนะคะสักประมาณครึ่งเรื่องแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณค่ะขอบคุณ Crash Course Physics นะคะที่มีสื่อแอนิเมชันน่าสนใจหลายๆตัวทำให้เราเห็นฟิสิกส์เป็นรูปธรรมขึ้นด้วยเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ After a jolt, a patient is saved. That life-saving technology is real and it works because of two main electrical principles, electric potential energy and capacitance. Those paddles are parts of a defibrillator, which is basically just a really big capacitor. It uses electric charge to store energy, which is then discharged into the patient's body. The current stops the irregular contractions of the cardiac muscle and gives the heart a chance to start beating normally. Get ready because this lesson has the potential to save lives. To understand how a capacitor can save someone's life, let's review what capacitors are and how they work. A capacitor consists of two parallel conductive plates of opposite charge with an electric field between them. This setup allows a capacitor to store energy as electric potential energy. In the same way that an object has gravitational potential energy when you hold it above the ground, a charged object can have electric potential energy when it's held in an electric field. And in either case, potential energy can be used to perform work when a force is applied over a distance. So how can you determine how much electric potential energy a system has and how much work it can do? Like in the case of a defibrillator, you just want enough potential energy to stop an irregular heartbeat, but not so much that it causes harm. To measure potential energy in an electric field, let's imagine a positive test charge that's moving between a capacitor's plates. When we place the positive charge between the plates, the uniform electric field generates a constant force on it in the direction of the negative plate. If the test charge starts on the positive plate and travels in the direction of the electric force, we can calculate the work done on it by multiplying the electric force by the distance between the plates. We also know that this force is equal to the value of the test charge times the electric field. We can apply an equal and opposite force to the charged particle and move it across the capacitor as slowly as we like, so that the kinetic energy of the particle is negligible. And because of what we know about the work energy theorem and the law of conservation of energy, we know that a change of potential energy is equal to the work done by the external force or the negative work done by the electric force. So we found the potential energy decrease of a single point charge in a uniform electric field. And this drop in potential energy divided by the test charge magnitude gives us the electric potential energy difference per unit charge, also known as the electric potential. The electric potential depends on the electric field and the position,
but it does not depend on the charge of the test charge. Now, the units of electric potential are joules over coulombs, more commonly known as volts. And the electric potential difference is also called voltage, which is another way of describing a drop in electric potential. When we express it mathematically, voltage is equal to the negative electric field times the distance between the capacitor plates. Okay, we've used our hypothetical positive test charge to describe how much voltage is present across the charged capacitor. Now let's put our new expressions to the test and find the electric potential difference in a real scenario. Let's say we have a capacitor with plates 1 millimeter apart and an electric field of 1000 newtons per coulomb, which is the same as 1000 volts per meter. The electric field can be found by dividing force by charge, or for that matter, newtons over coulombs, as well as voltage over distance or volts per meter. They all represent the same value. So say we multiply 1000 volts per meter by 1 millimeter, we find that the capacitor has a voltage of 1 volt. Now, since a capacitor creates a uniform electric field, we can assume the electric force is constant and that it acts in the direction in which the test charge moves. And as it moves, the potential will decrease more and more. We can represent this voltage drop visually by drawing lines along the locations where all the test charges have the same voltage. These are known as equipotential lines. In a capacitor, these lines run parallel to the plates, and each line that's closer to the negative plate has a lower electric potential or a lower voltage. And these equipotential lines are always perpendicular to the electric field. So far, we've learned how to calculate electric potential for capacitors, but can we apply the same ideas to point charges? Well, we know the equation for the electric field generated by a point charge, but since there's no uniform field like there would be with a capacitor, we can't use all the equations that we've been using so far. Finding the electric potential created by a point charge is like finding the difference in potential energy per unit charge between the spot right next to the point charge and somewhere infinitely far away. If a small charged object with the same sign was next to our point charge Q, it would start with a high electric potential while it was close by and have a very low electric potential as it got farther away. So we can calculate the total electric potential possible by integrating the negative electric field from infinity to 0. We're left with an equation that describes the electric potential generated by any point charge. And we can map equipotential lines for point charges in the same way we did for the capacitor. For a point charge, the equipotential lines look like circles of increasing size around the charged particle. The farther away from the point charge, the lower the voltage. And for an electric dipole, which is one positive point charge and one negative point charge, the electric potentials from individual charges can be added together. Here you'll see that each equipotential line is not a constant distance from a point charge. That's because you've got 2 point charges with their own electric fields. So a test charge on the right side of the positive point charge won't have the same potential as one the same distance away on the opposite side. Now let's go back to potential energy in capacitors, because it's largely why capacitors are so incredibly useful, from defibrillators to electronic components. When a capacitor's plates store electric charge, they're actually storing energy. If you connect a battery to a basic circuit that contains only a capacitor, อันนี้ขออนุญาตพอสเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่านำไปสู่เรื่องราวของ direct current ค่ะทุกคนคะนำไปสู่เรื่องราวของ direct current หรือที่เราเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรงนะคะแหมหน้าครูพลอยก็จะใหญ่จังขอย่อตัวเองนิดนึงนะคะเรามาดูตัว PowerPoint ตัวนี้ค่ะแล้วเราจะมาสรุปร่วมกันหลายคนดูไม่ทันยังไงนะคะกด pause แล้วกดกลับไปดูใหม่ใจความสำคัญคือยอมรับค่ะว่าเราแปลภาษาอังกฤษไม่ได้ทุกคำแล้วก็กราบขอบพระคุณ Crash Course Physics อีก1ครั้งค่ะที่ทำสื่อดีๆมาให้พวกเรามองเห็นฟิสิกส์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เอานำมาสอนต่อในภาคของภาษาไทยค่ะถ้าทุกคนจับประเด็นเรื่องราวของศักย์ไฟฟ้านำไปสู่พลังงานศักย์ไฟฟ้าได้เนี่ยเราจะอ้างต่อตั้งแต่เรื่องแรงค่ะตามกฎของคูลอมแล้วก็เรื่องของสนามไฟฟ้า Electric Field นั่นเองสนามไฟฟ้าของเราจะออกจากประจุบวกแล้วเข้าหาประจุลบเสมอนำไปสู่การหาศักย์ไฟฟ้าได้กรณีที่เป็นแอนิเมชันตัวนี้ชัดๆเลยค่ะเราจะมีแผ่นตัวนำคู่ขนาน2แผ่นแผ่นหนึ่งจะเป็นประจุบวกแผ่นหนึ่งจะเป็นประจุลบค่ะแล้วสนามไฟฟ้าของเราค่ะจะพุ่งออกจากประจุบวกเข้าหาประจุลบเสมอถามว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมันคล้ายๆเรื่องราวของกระแสไฟฟ้าค่ะกระแสน้ำค่ะกระแสน้ำจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีระดับความสูงมากกว่าคือน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำนั่นเองแต่เรื่องราวของประจุค่ะเราก็จะเคลื่อนที่ได้จากบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกันนั่นเองก็จะมีทั้งศักย์สูงศักย์ต่ำฉะนั้นเราอยากรู้ว่าศักย์ไฟฟ้าวัดได้อย่างไร
มีที่มาอย่างไรและนำไปสู่การหาพลังงานได้แบบไหนนะคะเรามาดูหัวข้อตาม PowerPoint นี้พร้อมๆกันเลยศักย์ไฟฟ้าค่ะทุกคนลองพิจารณารูปนี้ดูนะคะถ้าเราย้ายจากมวล A ไปยังมวล B ค่ะแน่นอนว่าเราคำนวณตามหลัก Mechanical Energy ได้ว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงของเราก็จะหาได้จาก mgd mgd มาจากสูตรพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ว่า mgh นะคะเมื่อ h คือความสูงของระดับ2ระดับในที่นี้เราเลยขอใช้ mgd ค่ะในทำนองเดียวกันค่ะทุกคนถ้าเราพิจารณาประจุในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าเราจะพบว่าประจุได้รับแรงกระทำจากสนามไฟฟ้าทำให้ประจุเคลื่อนที่แล้วเกิดงานได้ครูพลอยขอหยุดหัวข้อที่2สักครู่ทุกคนจำได้ไหมคะสนามไฟฟ้าเราออกจากประจุบวกและเข้าหาประจุลบถ้าเรานำเทสชาร์ตหรือประจุทดสอบเข้าไปวางค่ะประจุทดสอบถ้าเป็นประจุบวกจะได้รับแรงกระทำในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าแล้วถ้าประจุทดสอบของเราเป็นประจุลบค่ะแรงที่เข้าไปกระทำกับประจุลบจะมาในทิศทางตรงกันข้ามหรือสวนทางกับสนามไฟฟ้านั่นเองซึ่งแรงดังกล่าวนะคะจะทำให้ประจุเคลื่อนที่แล้วก่อให้เกิดงานฉะนั้นเรากล่าวได้ว่าเมื่อประจุอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆที่มีสนามไฟฟ้าก็จะมีพลังงานศักย์ซึ่งพลังงานศักย์ดังกล่าวเราเรียกว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้านั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะทุกคนดูรูปก่อนแล้วกันเนาะศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบนตัวนำทรงกลมค่ะประจุดังกล่าวมีสนามไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบก็เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถหาศักย์ไฟฟ้าได้จาก KQ ส่วน A ค่ะ KQ ส่วน A เมื่อ K คือค่าคงที่ของคูลอมค่ะมีค่าประมาณ9คูณ10 ยกกำลัง 9 Q คือประจุต้นกำเนิดของเราค่ะ A ในที่นี้นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์ R ใหญ่ R เล็กหรือ A ก็ได้หนังสือแต่ละเล่ม text แต่ละเล่มอาจจะใช้ตัวแปรไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันค่ะเด็กๆค่ะ A ในที่นี้คือระยะห่างค่ะเราวัดจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมไปยังจุดที่เราพิจารณาซึ่งถ้าเราวัดที่ผิวค่ะเราก็ตีความหมายได้ว่า A ตัวนั้นคือรัศมีก็ได้ค่ะ EP คือ potential energy ในที่นี้คือ potential electrical energy ค่ะคือพลังงานศักย์ไฟฟ้าและขึ้นชื่อว่าพลังงานก็มีหน่วยเป็นจูลโดยที่ Q ของเราคือประจุนะคะจะ Q ใหญ่ Q เล็ก Q ต้นกำเนิดหรือ Q ทดสอบค่ะพอมันเป็นประจุแล้วมันก็มีหน่วยเป็นคูลอมสัญลักษณ์ตัว C ใหญ่นั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาพิจารณารูปนี้อีกครั้งพร้อมๆกันค่ะสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งในแนวลบ y ลบ y คือทิศชี้ลงดังรูปค่ะจุด A และจุด B อยู่ห่างกันเป็นระยะ d เล็กโดยเราวัดในแนวเส้นตรงขนานกับทิศของสนามไฟฟ้าค่ะความต่างศักย์ไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้าเราหา v ที่ A กับ v ที่ B ค่ะความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จุด B เทียบกับจุด A เราหาได้จาก VAB เกิดจาก VA ลบ VB นั่นเองขึ้นชื่อว่าความต่างแปลว่าเราเอามาลบกันนะคะเครื่องหมายลบแสดงว่าจุด B ค่ะอยู่ต่ำกว่าจุด A หรือพูดง่ายๆว่า VB น้อยกว่า VA นั่นเองสนามไฟฟ้าจะมีทิศชี้ไปในแนวที่ค่าความต่างศักย์มีค่าน้อยลงเสมอฉะนั้นรูปนี้สื่อชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นการเคลื่อนที่ประจุจาก A ไป B นั่นเองค่ะการเคลื่อนที่ประจุจาก A ไป B นั่นเองศักย์ไฟฟ้าของเรานะคะถ้าเราให้ประจุทดสอบที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B ค่ะเป็นประจุบวกมีค่า Q เป็น Q0 สมมติตัวแปรเฉยๆนะคะพลังงานศักย์ทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปค่ะคือเดลต้า U ค่ะเดลต้า U เท่ากับ Q0 เดลต้า V หรือลบ Q0 ED นั่นเองแปลว่า V ในที่นี้ของเรานะคะหาจาก E คูณ D V ของเราหาจาก E คูณ D นั่นเองโดยถ้า Q0 เป็นประจุลบนะคะค่าเดลต้า U ของเราจะมีค่าเป็นบวกนั่นคือประจุลบที่เคลื่อนที่ในทิศเดียวกับทิศของสนามไฟฟ้าก็จะได้รับพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าประจุลบเคลื่อนที่อย่างอิสระจากจุดหยุดนิ่งค่ะประจุก็จะมีความเร่งในทิศตรงข้ามกับทิศของสนามไฟฟ้านั่นเองฉะนั้นเรากระจายสูตรไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูในกรอบสี่เหลี่ยมอีกครั้งนะคะเดลต้า U คือพลังงานศักย์ไฟฟ้าค่ะหาจาก Q เดลต้า V หาจากประจุทดสอบของเราลากผ่านความต่างศักย์จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำจากศักย์ต่ำไปศักย์สูงได้หมดเดี๋ยวเดลต้า U จะฟ้องด้วยเครื่องหมายค่ะ
ส่วน V ของเราศักไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะศักไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานค่ะเราจะหาจาก E คูณกับ D E คือสนามไฟฟ้าและ D เล็กคือระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานนั่นเองค่ะย้ำอีกครั้งนะคะศักไฟฟ้าของประจุที่เป็นจุดหรือหาศักไฟฟ้าของตัวนำทรงกลมค่ะเราหาจาก V เท่ากับ KQ ส่วน R K คือค่าคงที่ของคูลอม Q คือประจุและ R คือระยะห่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างโจทย์นะคะทุกคนคะตัวอย่างโจทย์ข้อดีค่ะครูพลอยขอกลับมาที่หน้านี้ก่อนข้อดีของศักไฟฟ้าที่มันทำให้เรื่องราวมันง่ายกว่าสนามไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้าก็คือศักไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์ค่ะความน่ารักของเจ้าสเกลาร์คือเรารู้เฉพาะขนาดเราไม่ต้องรู้ทิศทางฉะนั้นถ้าเราจะหาศักไฟฟ้ารวมเราแค่จับศักไฟฟ้าแต่ละจุดมาบวกกันได้เลยแต่เงื่อนไขคือเจ้า Q ในสูตรตัวนี้ค่ะเราต้องแทนประจุลงไปด้วยแปลว่าประจุบวกได้ศักไฟฟ้าเป็นบวกและประจุลบได้ศักไฟฟ้าเป็นลบทำให้เราทราบได้นะคะว่าแต่ละจุดบริเวณไหนมีศักไฟฟ้ามากกว่าบริเวณไหนมีศักไฟฟ้าน้อยกว่าแล้วเงื่อนไขที่เป็นปกติของประจุบวกค่ะประจุบวกของเราจะเคลื่อนที่จากศักสูงไปศักต่ำและประจุลบจะเคลื่อนที่จากศักต่ำไปศักสูงนั่นเองค่ะฉะนั้นยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี Q1 Q2 Q3 Q4 ซึ่งเป็นประจุต่างชนิดกันแล้วเราอยากหา V รวมที่จุดกึ่งกลางค่ะวิธีการหาของเรานะคะเด็กๆเราก็หา V ของ Q ตัวที่1 V ของ Q ตัวที่2 V ของ Q ตัวที่3และ V ของ Q ตัวที่4เก็บไว้ค่ะแล้วเราจับ V ทั้ง4มารวมกันแต่ระยะห่างทุกคนต้องระวังนะคะถ้าเราคิดที่จุด P ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางนั้นน่ะฉะนั้นระยะห่างจาก Q1 มาจุดกึ่งกลางก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมแต่ว่าเผอิญด้วยคุณสมบัติของความเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมจาก Q1 มา P Q2 มา P Q3 และ Q4 มา P ระยะห่าง R ทั้งหมดจะเท่ากันนั่นเองเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะคะกรณีถ้าใครอยากหาซิกมา V ทีเดียวเลยลองทำและคำนวณดูนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ลองมาโพสต์ไว้ใต้ลิงก์ YouTube ตัวนี้แล้วกันค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับศักไฟฟ้าและพลังงานนะคะทุกคนต้องลองไปทำแบบฝึกหัดดูครูพลอยขออนุญาตสรุปสูตรที่เราได้วันนี้ค่ะสูตรศักไฟฟ้าของจุดประจุหรือตัวนำทรงกลมค่ะเราหาจาก V เท่ากับ KQ ส่วน R ค่ะสูตรศักไฟฟ้าของตัวนำที่เป็นแผ่นโลหะคู่ขนานค่ะเราหาจาก V เท่ากับ E คูณ D ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนานค่ะสุดท้ายสูตรพลังงานหรืองานในการลากประจุนะคะ W เท่ากับ Q เดลต้า V ค่ะเดลต้า V คือความตักศักนะคะเราจะเอาศักสูงลบศักต่ำหรือศักต่ำลบศักสูงขึ้นอยู่กับโจทย์แบบฝึกหัดของเรานั่นเองเดี๋ยวครั้งสุดท้ายนะคะเด็กๆไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครั้งหน้าของเราจะเรียนเรื่องตัวเก็บประจุค่ะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเราจะเรียนเรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์แล้วเราก็จะจบบทเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วแต่สิ่งที่ทุกคนต้องไปฝึกฝนก็คือเรื่องราวของการทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเพื่อให้เราทุกคนเก่งขึ้นวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนได้ดีมากเปิดย้อนกลับไปได้ถ้าทุกคนไม่เข้าใจประเด็นไหนหรือทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนบ๊ายบายแล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะ EP ที่ 5 ค่ะ